جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب روتا ہے، اس کے اس عمل کے اوپر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے۔ دوستو، یہی سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں تحقیقات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایک بچہ کیوں روتا ہے۔ تو ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ آپ تک بھی پہنچائی جائیں کہ ایک بچہ کن وجوہات کی بنا پر اس دنیا میں آ کر روتا ہے، چیختا ہے، آخر اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم آپ کو بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ ہوتا ہے، ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، امام مسلم اور امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیا گیا جسے پیدائش کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، یعنی کہ پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان جو ہے ٹچ کرتا ہے، تو وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے اس کیفیت میں آتا ہے کہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ جب یہ حدیث بیان کر دی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر چاہو تو اللہ کے فرمان کو پڑھ لو کہ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ماجنہ نے ایک دعا کی جو سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 36 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی وارثہ اسے یعنی مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس ضمن میں کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ بات واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر بچہ روتا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سوا انسان کے پیروں میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی چبوتا ہے۔ یہ روتا اس چبونے کی وجہ سے ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو چبونے کے لیے شیطان گیا تو پردے میں اس نے چبو دیا، اس لیے وہ ان کو نہ چبو سکا، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چبو سکا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا پیدائش کے وقت چیخنا اور چلانا بچے کی کوکھ میں شیطان کی انگلی مارنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تو امام مسلم اور امام بخاری کے سمیت مختلف روایات سے باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ متفقہ الہی روایات سے بھی ثابت ہیں۔ متفقہ الہی روایات سے مراد وہ روایات ہوتی ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتائی وہ ان دونوں امام نے روایت کی ہے۔ اس کے بارے میں دو شیخوں کی احادیث موجود ہے جو اسلام کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو بہت سی احادیث ہیں جن کے بارے میں ان دونوں کی رائے جو ہے وہ متفق ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس احادیث کا ذکر اپنی کتاب میں کیا گیا ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان اس کے پاؤں میں چبوتا ہے۔ دوستو، جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو اس سے پہلے معلوم تھا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے۔ خواتین و حضرات، ولادت کے بعد نومولود کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے تحنیک۔ یہ لفظ تلاشی مزید فیق کے باب تفصیل کا مصدر ہے، جس کا معنی کسی چیز کو چبا کر نرم فرمانا ہے۔ نو مولود کے منہ میں کھجور جیسی کوئی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے، اور یہ عمل مستون ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔
उम अल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तहनीक फरमाते थे। चुनाचे एक बार एक बच्चे को लाया गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और पेशाब की जगह पर छींटा मार दिया और उसे धोया नहीं। इसी तरह जो दूसरा हक है वो ये है कि बच्चे का सही इस्लामी नाम रखा जाए। बच्चे का नाम इस्लामी होना चाहिए, जैसे कि अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान, इस तरह के नाम रखे जाने चाहिए। जो कि तीसरा हकूक बयान किया जाता है वो ये है कि नौमौलूद की पैदाइश के 7वें दिन उसके बाल काट कर उसके वजन के मुसावी चांदी खैरात करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ से एक बकरी हकीका की और फरमाया, फातिमा इसका सर मोड़ दो और इसके बाल के बराबर चांदी सदका करो। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसके बाल को तोला तो उसका वजन 1 दिरहम के बराबर या इससे कुछ कम हुआ। इसके बाद जो चौथा हक बताया गया है वो कहा जाता है कि हकीका। लफ्ज हकीका सलासी मुजरद के बाब नसर से मुश्तिक है और बतौर इस्म ही मुस्तमिल है, जिसका मायनी फाड़ना या काटना है। इसके असल हरूफ आइन काफ काफ हैं। इसकी जमा हकाइक है। इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़िबा किए जाने वाले जानवर को हकीका कहा जाता है। लड़के की जानिब से 2, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमरू बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीके के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लफ्ज हकूक नाफरमानी को नापसंद करता है। और गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम मकरूह ख्याल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करना चाहे तो वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करे। लड़की की तरफ से बराबर 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। समरो बिन जज़ब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने हकीके के बदले गिरवी है। 7वें रोज उसकी तरफ से ज़िबा किया जाए, इसका सर मंडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। इसी तरह जो 5वां हक है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें फितरत से हैं, खतना करना, ज़ेर नाफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ करना, मुंह छोटी करना और नाखून काटना। दोस्तों ये कुछ हकूक बताए जाते हैं, इनके बारे में कहा गया है कि ये बच्चे के पैदाइश के बाद करने चाहिए। इनकी अदायगी जो है इस्लामी तरीके के मुताबिक ही करनी चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो आखिर रोता क्यों है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद में कोई जन्म लेने वाला ऐसा नहीं जिसे शैतान उसकी पैदाइश के मौके पर तंग ना करे, चुनाचे वो शैतान के छूने से चीख चीख कर रोने लगता है, सवाए मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के। दोस्तों इससे वाज़ेह हो गया कि हमें बताया क्या है कि इंसान के रोने की वजह क्या है, यानी कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, लेकिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये माजरा नहीं था। इसकी तस्दीक इन अहादीस में कर दी गई है जो इस वीडियो में हमने आपको बयान की है। इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी में ये तमाम रवायात बयान की गई हैं और इसमें जो चीजें बयान की गई हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका बहुत बड़ा खजाना मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जिनसे हमारी रहनुमाई होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। उन्होंने हमें बताया है कि इंसान ने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है और अगर वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेगा तो उसके साथ आखिरत में क्या माजरा होने वाला है। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत मौजूद है और अल्लाह ताला के इस काम में भी यकीनी तौर पर कोई हिकमत मौजूद होगी और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बता दिया है कि उसने इस दुनिया में रहकर क्या करना है और शैतान से किस तरह से दूर रहना है, उसकी बातों में नहीं आना।
दोस्तों हमें हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने पनाह में रखे और हर किस्म के शर से महफूज रखे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।